आज प्रथम करी संडे स्कूल माध्यम शिक्षा देवार सुंदर सुजोग पाई बहुमूल्य सुजोग पाई प्रभुंकर धन्यवाद देवा संगे संगे संडे स्कूल समिति सम्मेलन मुख्य कर्मकर्तागण प्रोग्राम कमिटी मंडली सम्मेलन मुख्य कर्मकर्तागण तथा स्थानीय मंडलीर समस्त मुख्य कर्मकर्तागण समस्त निकटरे मु धन्यवादी और कृतज्ञ मंचासीन प्रभुंक दासदासी तथा उपस्थित प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी को प्रभु जीशुक बहुमूल्य नाम रे मोर प्रेम नमस्कार। आसंतु आज संडे स्कूल शिक्षा आलोचना करने पूर्व मु संक्षिप्त भावे प्रार्थना करी समस्ते प्रार्थना रे मनोयोगी हंतु। आंभ मानकर उत्तम गुरु आदर्श शिक्षक जीशु महाप्रभु तुमर चरण तले शरण नेउचु प्रार्थना करुचु निवेदन करुचु एही समय रे संडे स्कूल माध्यम रे तुमरी पवित्र वाक्य आमान को शिक्षा प्रदान कर मुदीन दास को तुम्हें व्यवहार कर प्रत्येक को शांति सुस्थिर मन प्रदान कर जीशुक नाम रे मागुछु आमेन। उच्च विभाग छात्र छात्री मान मध्यरु कई जने कहिबे आजिर संडे स्कूल पाठर प्रसंग कौन अच्छी। धन्यवाद समस्ते थरे पाली करबा कि नूतन सृष्टि नूतन सृष्टि। अच्छा गत सप्ताह पाठर प्रसंग कौन थिला किए कहिबे कि? धन्यवाद प्रभु आशीर्वाद करंतु। आजिर शास्त्रांश किए कहिबे कि? नहीं। अच्छा आजिर सुनापद किए कहिबे कि? धन्यवाद प्रभु प्रचुर भाव झील को आशीर्वाद करंतु। आजिर पाठर उद्देश्य कौन अच्छी कौन सी छात्र किंबा छात्री कहि परिबे कि? ता तो मु कहि दउची ख्रीष्टंक ठारे रहिले नूतन सृष्टि हुए। समस्त टिके पाली करबा ख्रीष्टंक ठारे रहिले नूतन सृष्टि हुए। ख्रीष्टंक ठारे रहिले नूतन सृष्टि हुए। आजिर पाठर शिक्षण विषय किए कहि परिबे कि छात्र किंबा छात्री? ठीक अछि मु पढ़ी दउची। आम्भे माने प्रभुंक आज्ञा अनुसार नूतन आकाश मंडल और पृथ्वीर अपेक्षा रे रहिबा। एही समय आमाने केवल दुईटी शास्त्रांश पाठ करिबा। छात्री मानक मध्यरु जिसाय भविष्यत वक्ता पुस्तक 65 पर्व 17 पद जणे पढ़िबे 18 पद जणे पढ़िबे। टिके रुह। छात्र मानक मध्यरु प्रकाशित 21 पर्वर 1 पद पढ़िबे। परवर्ती समय अन्यान्य शास्त्रांश माने पाठ करिबा। पढ़ंतु एथरो। प्रकाशित 21 1 पद छात्र मानक मध्यरु जणे पढ़ी नांति कि आउ और 18 पद पढ़। धन्यवाद। प्रकाशित 21 1 पद छात्र मानक मध्यरु पढ़ी देबे। प्रभु ए पठित वाक्य रे श्रवण रे आमान को आशीर्वाद करंतु। एही समय रे ए वाक्य निमंते आम समस्त निमंते मो निमंते प्रार्थना करिबा। आम सम्मेलन उपदेष्टा राव देर मंडल पालक महाशय आसिबे संक्षिप्त भावे प्रार्थना उत्सर्ग करिवे। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुम धन्यवाद करुछु कारण इस समय संडे स्कूल माध्यम रे तुम दास वाक्य किछि प्रकाश करने को जाउछंती। तांको आत्मा को हृदय मन को तुमरी बशवर्ती करी तुमरी वाक्य को उत्तम भाव में बोपन करिवे
ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ବୁଝିବୁ ଧରି ରଖିବୁ ଏବଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ନିବେଦନ କରି ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା, ଶେଷ କାଳର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯିଶାୟ ନାମର ଅର୍ଥ ସାଲଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ। ଯିଶାୟଙ୍କ ନାମ ଯେ ପ୍ରକାର, ସେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଘଟଣା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତଳେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ, ଏହା ହେଉଛି ପୁରାତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ। ଏହି ପୃଥିବୀ, ଏହି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଜୀବଜଗତ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ଆକାଶରେ ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିନ ରାତି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସମୁଦ୍ର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିରାଟ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ, ନିୟମିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣର ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସଠିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ଏ ପୃଥିବୀର ସଠିକ ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ସଠିକ ବିବରଣ, ଷଷ୍ଠ ବିବରଣ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଦି 1 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଦି 1 ପର୍ବରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣ ଦେଖୁଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର 5 ଦିନ ଯାକ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ, ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକି ଆଦିର 1ର 31 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ,
परमेश्वर आपणा निर्मित प्रत्येक वस्तु प्रति दृष्टि कले आउ देख समस्त अत्युत्तम तहिरे संध्या व प्रातकाल होई षष्ठ दिवस हेला। आमने देखुचु मनुष्य को सृष्टि करबा परे परमेश्वर ए पृथ्वीर समस्त सृष्टि एवं मनुष्य को देखिले एवं अत्युत्तम कहले ता पूर्वरु 5 दिनर सृष्टि को से उत्तम बोली कहिथिले किंतु मनुष्य को सृष्टि करबा परे से देखिले अत्युत्तम बोली प्रकाश करछंती। सेही समय रे मनुष्य मध्यरे पाप प्रवेश करि नथिला। सेही समय रे ए पृथ्वी रे पाप प्रवेश करि नथिला। मात्र जेतेबेले प्रथम मनुष्य आदम आउ हवा आज्ञा लंघन कले अबाध्य हेले ईश्वरंकर लक्ष्य विच्युत हेले सेतेबेले मनुष्य मध्यरे पाप प्रवेश कला। जगत मध्यरे पाप प्रवेश कला। पापर परिणाम अति भयंकर। जो परमेश्वर मनुष्य को अपना प्रतिमूर्ति रे अपना सादृश्य रे सृष्टि कले आशीर्वाद कले प्रजावंत हुओ बहुवंत हुओ ए पृथ्वी को अधिकार करो कर्तृत्व करो। सेई परमेश्वर जेतेबेले मनुष्य आज्ञा लंघन कला अबाध्य हैला पाप कला सेई मनुष्य को परमेश्वर अभिशाप देले एवं से एदन उद्यान रु तांको तोड़ी देले। आमने जानो पाप पवित्र परमेश्वर ठारू विच्छेद कर दिए दूर को नहीं जाए। आदम हवा दूर को चली गले। जेते दूर को चली गले सेते मनुष्य मदरे पाप वृद्धि पाइला। पाप परे पाप वृद्धि पाइबा को लागिला। आउ पाप जोगु ए पृथ्वी भ्रष्ट हैला। समुदाय प्राणी भ्रष्ट हेले जहाँकि आमने आदि 6 11 12 पदरे देखुचु। नोहक समय रे ए प्रकार पाप वृद्धि पाइला ए प्रकार दुष्टता वृद्धि पाइला ए प्रकार मंद वृद्धि पाइला जे सारा पृथ्वी भ्रष्ट हो गला। समुदाय पृथ्वी दौरात्म रे पूर्ण हैला। समुदाय प्राणी भ्रष्ट हेले। मनुष्य पाप करिबा द्वारा मनुष्य आज्ञा लंघन करिबा द्वारा ए पृथ्वी मध्य अभिशप्त हैला। ए पृथ्वी मध्य भ्रष्ट हैला। समस्त प्राणी मध्य भ्रष्ट हेले। आ परमेश्वर सही पृथ्वी को जल प्लावन द्वारा विनष्ट कले। पापर परिणाम केड़े भयंकर। जो परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करतिले सही परमेश्वर विनष्ट कले। आमने जानु नोहक परिवार ठारू पुनर्बार वंश वृद्धि हैला। पुनर्बार मनुष्य समाज गठी उठिला एवं पुनर्बार मनुष्य पाप परे पाप करने को लागिला। पाप पुनर्बार वृद्धि पाइला। दुष्टता वृद्धि पाइला। मंदता वृद्धि पाइला। तेणु पाउल कहती रोमी 8 पर्वर 20 पदरे ए सृष्टि असारतार बसीभूत है के जड़े पड़ी सा कारण सृष्टि असारतार बसीभूत हैला तार निज इच्छारु नुहे किंतु जे ताकू बसीभूत कले ताहांको इच्छारु। आमने देखुचु ए सृष्टि असारतार बसीभूत है अर्थात शैतान रो बसीभूत है। आज ए पृथ्वी को शैतान राजत्व करुची। तेणु एफिसी मंडली को प्रेरित पाउल तार 2 पर्वर 1 पदरे 6 पर्वर 12 पदरे कहले जे आकाश मंडल दुष्टात्मा ए पृथ्वी को राज्य करुची। आकाश मंडल को राजत्व करुची। ए पृथ्वी पापरे परिपूर्ण है अभिशप्त है असातर बसीभूत है। कहीं परमेश्वर गोटे नूतन सृष्टि करने चाहती। कहीं परमेश्वर गोटे नूतन पृथ्वी करने चाहती। कहीं परमेश्वर गोटे नूतन आकाश मंडल करने चाहती ना। ये पुरातन पृथ्वी ये पुरातन आकाश मंडल परमेश्वर को दृष्टि रे अभिषिप्त है असारतार बसीभूत है। से दिन नोहक समय रे जे प्रकार वर्तमान मध्य पृथ्वी रे से प्रकार दुष्टता मंदता अबाध्यता वृद्धि पाई। लोटों समय रे जे प्रकार
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟତା ଦୁଷ୍ଟତା ମନ୍ଦତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କରିବା ପାଇଁ। ସମୁଦାୟ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଚାରୋଟି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯାହାକି ଜିସାୟ 65:17 ପଦରେ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଦେଖିଲୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଜିସାୟ 66:22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 10-13 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରକାଶିତ 21 ପର୍ବ ଆରମ୍ଭରୁ 22 ପର୍ବର 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଏହି ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବର 10 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, କେ ଜଣେ ପଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ସେଇ ନଗରର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ନଗରର ଶିଳ୍ପୀ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ନଗରର ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇଥିଲେ, ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଦେଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଦେଶକୁ ଗଲେ। ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସେଇ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଇସାକକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଇ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ, ତହିଁର ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 19 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗୌରବ ସିଂହାସନରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଗୌରବ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ 12 ଶିଷ୍ୟମାନେ 12 ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ପାଇବ, ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ପିତର କହିଲେ, ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀ ରଖାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧାମୁଖୀ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1945 ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ସହରରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ପରମାଣୁ ବୋମା ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ହିରୋସୀମା ସହର ସମସ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଭୂମି ସବୁ ଜଳି ଉଠିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପାଇଲଟ ନାଗାସାକିକୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିରୋସୀମା ସହର ଜଳି ଉଠୁଛି, ଧୂଆଁ 31,000 ଉଚ୍ଚ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଆଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପାଇଲଟ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। 3 ଥର ଫେରି ଆସିଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ଶେଷ ଥର ଗଲେ ଏବଂ ନାଗାସାକିରେ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଲେ। ପରମାଣୁ ବୋମା ଆଜି ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୃଥିବୀରେ,
ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି ସେହି ଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି, ଧମକ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଯେ ସମସ୍ତ ଜଳି ଉଠି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଦିନ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଅନେକ ଆହତ ହେଲେ, ଅନେକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପରମାଣୁ ବୋମା ଏ ପ୍ରକାର ଘାତକ ମାରାତ୍ମକ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଅଗ୍ନି ପଠେଇବେ ଏ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଦିନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହିତ ଲୋପ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବର 10 ପଦକେ ଜଣେ ପଢ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ। ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟ। କେବେ ଆସିବେ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଚୋର ପରି ଆସିବେ। ଚୋର କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ। ଆକାଶରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଡିମ୍ବୁରି ଅପକ୍ଷ ଡିମ୍ବୁରି ପଡ଼ିବା ପରି ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆକାଶ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରକାଶିତ ମାଥ୍ୟୁ 24ର 29 ପଦ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଏ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୂଆ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। এই ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଧନ ସମ୍ପଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଯାହା କିଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଆମମାନେ ଜିସାୟ 66ର 22 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହା ଯେପରି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ମାଟିର ଜଗତ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁକିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ସ୍ଥାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାୟୀ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସେଦିନ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶିତ 21ର 1 ପଦ ଜଣେ ପଢ଼ିଦେବେ। ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ରୋମ ସମ୍ରାଟ ଡୋମେସିଆନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ତାଡ଼ନା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲେ ଏବଂ ପାତ୍ମଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ବାସିତ କଲେ। ପାତ୍ମଦ୍ୱୀପ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପଥୁରିଆ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ କି କୌଣସି ଗଛପତ୍ର ନାହିଁ, କୌଣସି ବୃକ୍ଷଲତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପାଣି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କି ଅଗ୍ନିୟଗିରିର ସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମହା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋହନଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାସିତ କଲେ। ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଜଳ ନାହିଁ,
ଫଳ ନାହିଁ, ମୂଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଜହନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଅବିଳମ୍ବ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜହନ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ, ପୁରାତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ମାଟିର ପୃଥିବୀ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାଟିର ମଣିଷ। ମାତ୍ର ମାନେ 21 ପର୍ବରୁ 22 ପର 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢ଼ିବା ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ କହିବି। ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ, ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ସେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମିତ। ଆଜିର এই ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ, ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ। ଆଜିକାଲି ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସୁନା ଦାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ, ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରାଚୀର 12 ପ୍ରକାର ମଣିରେ ଭୂଷିତ ଏବଂ ଯାହାର ଦ୍ୱାର 12 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତାରେ ଭୂଷିତ ଏବଂ ଯାହାର ପଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ସଦୃଶ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ। ଆମ ଜଗତରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପିଚୁ ରାସ୍ତା, କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ମାଟି ରାସ୍ତା, ଅଥଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା ଆମର এই ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ପଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ପରି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ। ଆଉ ସେହି ନଗର ଚତୁଷ୍କୋଣ, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ସେତିକି। ଆଉ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉଛି ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ। ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ, ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ କି କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, କେବଳ ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଶଂସାର ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। এই ପ୍ରକାର ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଦେବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବର 13 ପଦକେ ଜଣେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ। ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସ୍ଥଳ। ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ କରନ୍ତି, ନୂତନ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ହିଁ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଏପିସି 4 ପର୍ବ 22 ରୁ 24 ପଦ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଅଛି, ପଢ଼ିଦେବେ କେହି ଜଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବିଳାସିତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ଦରକାର, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଦରକାର, ନୂତନ ଆଚରଣ ଦରକାର। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂତନୀକୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋମୀ 12 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମନର ନୂତନୀକରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁଭୂତି ରୂପୀ ହେଲେ ଆମେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅନୁରୂପୀ ହେଲେ ଆମେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ କଲୋସୀ 3 ପର୍ବ 8 ରୁ 10 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ।
आमने देखुचु पुरातन स्वभाव राग क्रोध हिंसा अप्रमेय अमिलन ए सबु परित्याग करने को पड़िबो नूतनीकृत हेबाकू पड़िबो नुआ हेबाकू पड़िबो नुआ सृष्टि हेबाकू पड़िबो मनुष्य को किए नुआ सृष्टि करिवे जे कि मते एवं आपण को नूतन सृष्टि करबा पाई स्वर्गरु जगत को आसीथिले ईश्वर होई मनुष्य होइथिले सेई प्रभु जीशु आमान को नुआ जीवन देवा पाई नुआ स्वभाव शिखेबा पाई नुआ आचरण शिखेबा पाई आमान को नुआ करी सृष्टि करबा पाई से जगत को आसीथिले एवं से शिक्षा रे शिखेइले शत्रु को प्रेम कर कार्य रे आचरण रे भी शिखेइले क्रूस उपरे ताई मध्य से शत्रु को प्रेम करबा शिखेइले नूतन जीवन आमाने ईर्षा हिंसा क्रोध शत्रुता रे जीवन जापन कले से नूतन पृथ्वी रे स्थान पाइबा नाही से नूतन पृथ्वी रे नूतन सृष्टि होइथिबा तांकर दास दासी माने ही स्थान पाइबे प्रभु जीशु सेमान को नुआ करबा पाई चाहंती नुआ जीवन देबा पाई चाहंती नुआ स्वभाव शिखेबा पाई चाहंती नुआ आचरण शिखेबा पाई चाहंती तांको निंदा करबा समय रे से काको फेरी निंदा कले नाही से दास परि नम्र हेले सेवा कले प्रभु नुआ जीवन शिखेबा पाई जगत को आसिले एवं नुआ जीवन आमान को से प्रदान करती जीशुंक ठारे ही आमाने नूतन सृष्टि होई परिबा जीशु जे कि नूतन सृष्टि करती तेणु पाउल कहले 2 Corinthians 5:17 पदरे एणु जे कई ख्रीष्टंक ठारे अछि से नूतन सृष्टि होइछि ख्रीष्टंक बिना आमने नूतन सृष्टि होई परिबा नाही पाउल जे कि पूर्वरु साउल थिले जने ताड़नाकारी थिले विश्वासी मान को ताड़ना करथिले जेरूसालेम रो ख्रिस्टियन मान को घरु घरु टाणी नहीं बांधी नहीं थिले प्रहार करथिले ए प्रकार जने ताड़नाकारी जो दिन दमेशक पथरे ख्रीष्ट तांको दर्शन देले आह्वान कले मनोनीत कले सही दिन जने ताड़नाकारी साउल पाउल रे परिणत होई गले नूतन सृष्टि होई गले नूतन नाम पाइले नूतन कार्य कले जे कि ताड़ना करथिले से निजे अनेक ताड़ना दुख भोग करी ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार करथिले अनेक मंडली स्थापन करथिले अनेक आत्मा लाभ करथिले ख्रीष्टंक ठारे ही आमाने नूतन सृष्टि होई परिबा ख्रीष्टंक बिना आमाने नूतन सृष्टि होई परिबा नाही आ नूतन सृष्टि हेले ही से नूतन पृथ्वी नूतन आकाश मंडल रे बास करबा सुजोग पाइबा आज सुना पद के जने पढ़ी देबे गलाती 6:15 पद सुन्नत कि असुन्नत किछि नुहे नूतन सृष्टि होची सार जदि आमने नूतन सृष्टि हेबा तेबे आमने से नूतन जगत रे नूतन पृथ्वी रे स्थान पाइबा प्रिय भाई भौणी आज प्रभु अनुग्रह करी ए नुआ वर्ष आमान को प्रदान कले एवं ए नुआ वर्ष रे आमान को नूतन सृष्टि हेबा पाए ए संडे स्कूल शिक्षा माध्यम रे मते एवं आपण मान को से कथा कहउछंती आमाने नुआ सृष्टि हेबा कि नुआ स्वभाव आचरण करबा कि नुआ जीवन जापन करबा कि जदि आमाने पुरातन स्वभाव त्याग करबा नुआ जीवन काटिबा ख्रीष्टंक निकटवर्ती हेबा ख्रीष्टंक ठारे रहिबा ख्रीष्टंक ठारे समर्पण हेबा से ही आमान को नुआ जीवन देबे से के नुआ जीवन प्रदान करिवे एवं जो माने नुआ सृष्टि हेबे से माने से नूतन पृथ्वी नूतन आकाश मंडल रे स्थान पाइबे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु सुनापद थरे पाळी करबा सुन्नत कि असुन्नत किछि नुहे नूतन सृष्टि ही सार छात्री मान मध्य जड़े कहे प्रभु आशीर्वाद करंतु छात्र मान मध्य जड़े कहे प्रभु प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु यही समय प्रार्थना करबा आजिर संडे स्कूल शिक्षा द्वारा प्रचारित वाक्य जे प्रकार प्रभु प्रत्येक आशीर्वाद करेंगे से प्रार्थना करबा आम समस्त निमंते प्रार्थना करबा।
आम नुआगढ़ मंडलीर दिकन गानायक आसबे प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे। प्रार्थना करिबा। प्रभु तुम नामर धन्य हो। प्रति मुहूर्त प्रति समय विभिन्न अनुष्ठानिक कार्य माध्यम तुम पवित्र शिक्षा पूर्ण पूर्ण आम को दे बलिष्ठ करुछ बोली तुम नाम धन्यवाद करुछु। आमनकर आध्यात्मिक जीवन आउ एक पावच बढ़िया निमंते आम अनुग्रह करिछ बोली तुम नाम धन्यवाद करुछु। धन्यवाद देउछु तुम प्रिय दासों को तांको माध्यम तुम नूतन पृथ्वी नूतन आकाश मंडल एवं नूतन भाव मनर नूतनीकृत निमंते ये सुंदर शिक्षा देल ताहा आमे ग्रहण करिबु अंतर रखिबु एवं आगामी समय जेपरि व्यवहार करिबु एथिपाई प्रत्येक को तुम दया कर प्रचारित वाक्य पर आशीर्वाद कर आहुरी आहुरी तुम दासों को तुम वाक्यर अभिवृद्धि में साहाय्य कर। सकल धन्यवाद केवल तुमको दे ये क्षुद्र प्रार्थना प्रभु जीशु नाम मागुअछि आमेन। धन्यवाद। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु।